Hi everyone, and this is Sandeep. In the last class, we discussed about motion in straight line and motion in plane. So in this session, we are going to discuss about previous year questions from the JEE Mains and NEET 2026. Okay, let us start with this question. The velocity versus time t given here. This is a graph. The velocity versus time given. Okay. So we need to find the total distance traveled and average velocity of the particle during the 40 seconds. Okay, this question given in April JEE Mains 2026. So how will you find the distance? So this is a velocity time graph, right? So velocity time graph, the area under velocity time graph gives you distance. Okay. So what is the area of the triangle here? What is the area of the triangle? Half into base into height. So area of the upper triangle you take. So to find the distance, what we have to do? We have to find the area first. Okay, area of the upper part, area of the lower triangle, area of the upper triangle and area of the lower triangle. So what is the formula? Half into base into height. Okay. So here we have the two triangles, right? So what is the base we have here up to here? 20 is there. Height is how much? 5 is there. So similarly here also, what is the distance for second triangle? 20. What is the height here? 5. Okay. Now you find the area of these two triangles. So that gives you distance, right? So half into base and only. What is the base we have here? Base we have here 20 into height. Like that we have the two triangles, right? So one more time you take half into 20 into 5. No need to consider minus 5. Okay, this is minus 5. So no need to consider minus 5. So for distance, we need distance is always positive value, right? So how much you will get? 2 how many times? 2 times 10 into 5, 50. Here also 10 into 5 is 50. 50 plus 50 is 100 meters. Okay, and one more thing, we need to find the average velocity. What is the formula of average velocity? Total displacement by time. Yes or no? So what is the average velocity formula? Total displacement by time, right? Total displacement, displacement by time, right? So we can write here displacement by time is how much here? Displacement is upper triangle, it is showing how much? 50 meter. Lower triangle it shows minus 50 meters. So 50 minus 50, how much you will get here? 0. 50 minus 50 something by 0 is? So you will get here only 0. So how much you will get? The answer is 0. 100 meter and 0. So which option is matching here? Answer C is matching. Okay. ఇందాక ఆన్లో ఉండే అప్పటి నుంచి. ఓకే, నా యూ సీ ఇక్కడ మీకు పొజిషన్ టైం గ్రాఫ్, పొజిషన్ టైం వాల్యూ ఇచ్చారు. సో డిస్టెన్స్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం ఇచ్చారు. ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ? ఆల్ఫా టీ స్క్వేర్ మైనస్ బీటా టీ ప్లస్ గామా, వేర్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఇస్ 1 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, బీటా వాల్యూ ఇస్ 6 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, గామా వాల్యూ 5 మీటర్. We need to find the average speed of the particle in meter per second. Okay, this question given in NEET 2026. Read NEET. Okay, so first you derive with respect to time. So ds by dt మీరు డెరైవ్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? స్పీడ్ ఆర్ యావరేజ్ వెలాసిటీ వస్తుంది. వెలాసిటీ ఆర్ స్పీడ్. ఓకే, సో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని డెరైవ్ చేస్తే? పవర్ 2 ఇక్కడికి వస్తే 2 ఆల్ఫా ఇంటూ టీ మైనస్ బీటా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం వెలాసిటీ ఒకవేళ టైం వాల్యూ 0 చేసుకుంటే వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? టైం వాల్యూ వెలాసిటీ ఎప్పుడు 0 అవుతుంది ఒకసారి చూద్దాం. వెలాసిటీ ఎప్పుడు 0 అవుతుందో ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం. ఏ టైం దగ్గర వెలాసిటీ వాల్యూ 0 అవుతుందో చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఎప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆల్ఫా ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి? 1. సో ఆల్ఫా ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. 2 ఇంటూ 1 ఇంటూ టీ మైనస్ బీటా ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి? 6. ఓకే, మైనస్ 6 ఇటు వస్తే ప్లస్ 6 ఈక్వల్ టు 2t. టీ ఈక్వల్ టు 6/2 అంటే ఎంత? టైం వాల్యూ 3 సెకండ్స్ దగ్గర వెలాసిటీ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. ఎప్పుడు? టైం వాల్యూ 3 సెకండ్స్ దగ్గర. మరి టైం ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఏమవుతుందో చూద్దాం. వెలాసిటీ అట్ టైం వాల్యూ 0 దగ్గర ఏమవుతుంది? ఓకే, వెలాసిటీ ఫంక్షన్ ఏంటి? 2 ఆల్ఫా టీ మైనస్ బీటా టీ. ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లేస్లో 1 పెట్టుకోండి,
బీటా ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి 6 పెట్టాలి. అంటే ఏమైంది 2t మైనస్ 6. టైం ప్లేస్లో 0 పెట్టండి, ఏమవుతుంది 2 ఇంటూ 0 మైనస్ 6, మీకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మైనస్ 6. అంటే వెలాసిటీ టైం 0 దగ్గర ఎంత ఉంది మైనస్ 6లో ఉంది. అలాగే వెలాసిటీ టైం వాల్యూ 6 సెకండ్ దగ్గర ఎంత ఉందో చూద్దాం. 6 సెకండ్ దగ్గర మళ్ళీ 2t మైనస్ 6లో టైం ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి చెప్పండి. 2 ఇంటూ t 6 మైనస్ 6, 12 మైనస్ 6 అంటే 6. ఇప్పుడు వీటికి మనం గ్రాఫ్ గీద్దాం. ఓకే, సో వీటికి గ్రాఫ్ గీస్తే సో దిస్ ఈజ్ వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం. వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ గీస్తే ఇక్కడ టైం వాల్యూ ఎంత ఉంది, సారీ వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం కదా. సో ఓకే, సో ఈ పైన వెలాసిటీ తీసుకోండి, ఇది వెలాసిటీ, ఇదేంటి టైం. టైం వాల్యూ 0 అయినప్పుడు వెలాసిటీ వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఇందాక స్లైడ్లో చూడండి. టైం వాల్యూ 0 అయినప్పుడు వెలాసిటీ వాల్యూ ఎంత ఉంది మైనస్ 6 ఉంది. ఓకే, సో టైం వాల్యూ 0 అయినప్పుడు వెలాసిటీ వాల్యూ మైనస్ 6 అంటే ఇక్కడ ఉంది మైనస్ 6 దగ్గర. ఓకే, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నోటిఫై చేయండి. అలాగే టైం వాల్యూ 3 సెకండ్స్. సో లెట్ us say దిస్ ఇస్ 3 సెకండ్స్ అనుకుందాం, ఇది 6 సెకండ్స్ అనుకుందాం, రైట్. టైం వాల్యూ 3 సెకండ్స్ దగ్గర వెలాసిటీ వాల్యూ ఏమైంది, టైం వాల్యూ 3 సెకండ్స్ దగ్గర వెలాసిటీ వాల్యూ ఏమైంది 0 అయిపోయింది, మొత్తానికి 0 అయిపోయింది, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, టైం వాల్యూ 3 సెకండ్స్ దగ్గర వెలాసిటీ వాల్యూ ఏమైంది 0 అయిపోయింది. అలాగే టైం వాల్యూ 6 సెకండ్స్ దగ్గర వెలాసిటీ వాల్యూ ఎంత అయింది 6 అయిపోయింది. సో వెలాసిటీ వాల్యూ 6 మీటర్ పర్ సెకండ్ అయింది. అంటే టైం వాల్యూ 6 ఉన్నప్పుడు వెలాసిటీ వాల్యూ ఎంత అయింది, ఎక్కడైంది 6 అయింది. సో వీటన్నిటిని మనం ఇప్పుడు యాడప్ చేస్తే సో మీకు ఏమొస్తుంది, ఒక లైన్ వస్తుంది, ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ వస్తుంది, అవునా, రైట్. సో ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ 2 ఏరియాలు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, రైట్. సపోజ్ ఏరియా అండర్ దిస్ కర్వ్ అండ్ ఏరియా అండర్ దిస్ కర్వ్. ఓకే, దీన్ని లెట్ us say దిస్ ఇస్ A1 ఏరియా అనుకుందాం, దీన్ని ఏమనుకుందాం A2 ఏరియా అనుకుందాం. ఓకే, మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయబోతున్నాం అంటే యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం. ద ఏరియా అండర్ వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ గివ్స్ యూ డిస్టెన్స్. ఓకే, డిస్టెన్స్ నేను కవర్ చేస్తున్నాను. సో డిస్టెన్స్ అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ A1, ఎందుకంటే నెగటివ్లో వస్తుంది కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, పాజిటివ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఆఫ్ A1 తీసుకున్నాను ప్లస్ A2. అప్పుడు నాకు చేస్తే టోటల్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది బై టోటల్ టైం చేస్తే నాకు యావరేజ్ స్పీడ్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు చెప్పండి A1 వాల్యూ కనుక్కోవడానికి ఏం చేయాలి, A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఎంత 3, హైట్ ఎంత మైనస్ 6ని మనం ఓకే మైనస్ 6 తీసుకుంటే మైనస్ 6 తీసుకోండి. సో 2 హౌ మెనీ టైమ్స్ మైనస్ 3 ఇంటూ మైనస్ 3 ఎంత మైనస్ 9 మీటర్. A1 వాల్యూ ఎంత మైనస్ 9 మీటర్. అలాగే A2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. A2 వాల్యూ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది 3 మీటరే కదా, 6 మైనస్ 3 అంటే ఎంత 3 మీటర్స్, రైట్. సో 3 ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద హైట్ వాల్యూ ఎంత, ఇది ఇక్కడ వరకు ఇది 6, ఓకేనా, 6 దగ్గర 6 ఉంది, రైట్. సో ఇప్పుడు ఎంత 3 ఇంటూ 3 ఎంత 9 మీటర్. సో ఇప్పుడు మనకి డిస్టెన్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ ఎంత, ఇది -9 మాడ్యులస్ ఆఫ్ -9 ప్లస్ 9. మాడ్యులస్ ఆఫ్ 9 అంటే దీన్ని +9 గా రాసుకోవచ్చు. 9 + 9 ఎంత 18. సో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు 18 మీటర్. అండ్ టోటల్ టైమ్ ఈజ్ హౌ మచ్ 6 seconds. Then now you find out the average speed. Average speed find out చేయండి. ఇప్పుడు average speed is equal to total distance means 9 + 9 ఎంత, డైరెక్ట్ అక్కడ 18 వచ్చింది కదా, సో డైరెక్ట్ నేను 18 వేసేసుకుంటా. యావరేజ్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైమ్. సో 18/6 ఎంత 3 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే we can solve the question. Okay, this question given in MCET 2025. For a particle moving along a straight line, the displacement in the
third and fifth second of its motion are 10 meter and 18 meter respectively. We need to find the speed of the particle at time equal to 4 seconds. ఏమి ఇచ్చారు? థర్డ్ సెకండ్ దగ్గర పార్టికల్ ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది? 10 మీటర్. ఫోర్త్ సెకండ్ కి వచ్చేసరికి ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది? 18 మీటర్. ఈ రెండు రిలేషన్స్ తీసుకొని మనం వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఆఫ్టర్ 4 సెకండ్స్ తర్వాత దాని స్పీడ్ ఏమవుతుంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? nth సెకండ్ లో పార్టికల్ డిస్టెన్స్ కి ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఏంటి ఆ ఫార్ములా చెప్తారా? Sn equal to u plus a by 2 u plus a by 2 into 2n minus 1. So use this formula and find out the answer. థర్డ్ సెకండ్ దగ్గర ఏమవుతుంది? థర్డ్ సెకండ్ దగ్గర ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏంటి? పార్టికల్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ కదా. సో పార్టికల్ u వాల్యూ ఏముంటది? 0 అండ్ ఏ వాల్యూ మనకు తెలియదు. స్ట్రేట్ లైన్ వెళ్తుంది కాబట్టి స్ట్రేట్ పాత్. ఒకవేళ వర్టికల్లీ ఫాలింగ్ డౌన్వర్డ్ అంటే g వాల్యూ తీసుకోవచ్చు 10 అని. సో 2 into 3 ఎంత? 6 minus 1. 6 minus 1 is how much? 5. 5 into a by 2 is 5a by 2. ఇది S3 డిస్టెన్స్. అలాగే S ఎంత? అది 5. S5 చూద్దాం. S5 కూడా 0 ప్లస్ a by 2 into 2 into 5 is 10. 10 minus 1. What is the value of 10 minus 1? 9a by 2. ఏంటది? 9a by 2. So this is 9a by 2. Okay. So next one is ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే S5 minus S3 చేద్దాం. చేస్తే మనకి యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ వస్తుంది. ఎందుకంటే S5 వాల్యూ ఇచ్చారు, S3 వాల్యూ కూడా ఇచ్చారు, రైట్? సో S5 minus S3 ఈక్వల్ టు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ S5 we got here? 9a by 2 9 into a by 2 minus 5 into a by 2. What is the value of S5 given here? ఫిఫ్త్ సెకండ్ దగ్గర ఎంత ఉంది? డిస్టెన్స్ 18 మీటర్. సో 18 minus 10. 9a minus 5a ఏమైతుంది? 4a by 2. So 2 how many times? 2 times. So 18 minus 10 is 8. 8 equal to 2 into a. So 2 1 time, 2 4 times. So acceleration equal to ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? Acceleration equal to 4 meter per second square. Acceleration equal to 4 meter per second square. So what we need to find again? Speed of the particle at time equal to 4 seconds. అంటే 4 seconds దగ్గర దాని స్పీడ్ ఎంత? అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చెప్పండి? చెప్పండి. సో ఫార్ములా ఏంటి? v equal to u plus at. v equal to u plus at. ఆ ఫార్ములాని మనం యూజ్ చేద్దాం, రైట్? చెప్పండి. u వాల్యూ ఇనిషియల్లీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ అండ్ యాక్సిలరేషన్ 4 వచ్చింది. టైం వాల్యూ ఎంత అన్నారు? 4 సెకండ్స్. 4 సెకండ్ దగ్గర దీని స్పీడ్ ఎంత? 4 into 4 ఎంత? 16 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్. ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ విత్ ఆప్షన్ D. Okay, this question given in MCET 2025. The relation between the displacement x in meters and the time t in second of a particle, time value given in the function of x. Okay, the time value given in function of x, 2x square plus 3x. Okay, we need to find the if the displacement of the particle is 25 centimeter from the origin, then find the acceleration of the particle. So we need to find the acceleration. Okay, already you know that v equal to, what is the formula of v? V equal to dx by dt. Okay, and 1 by v equal to okay, when you derive with respect to x, you will get here 1 by v. From this, how do you calculate the acceleration? To find out the acceleration, we have one more formula. What is the actual formula of the acceleration? dv by dt.
So what I am doing here, so I am multiplying with dv with dx, dt with dx. Just you rearrange this, dx by dt, you write like this, dx by dt into dv by dx. So dx by dt, how we can change? Dx by dt we can write as v, and dv by dx you write as this same. Then we can find by using this formula, acceleration equal to v into dv by dx. Okay. Now what we need to do here now? So first you have to derive to get this value 1 by v. Okay. To get the v value, just you make it reciprocal. Okay. ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ v వాల్యూ కోసం డెరైవ్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ dt by dx చేస్తున్నా. ఓకే. సో డూ హియర్ dt by dx. dt by dx. ఆ డెరైవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 2 into 2 2 into 2 4x plus 3. నా x రాదు, మళ్ళీ x ని dx by dx చేస్తాం కదా, 1 అవుతుంది. ఓకే. సో 4x plus 3. మరి dt by dx ఇక్కడ ఏమైంది? v equal to dx by dt అయితే dt by dx ఏమవ్వాలి? 1 by v. dt by dx we can replace with 1 by v. So 1 by v equal to 4x plus 3. Right? So now what we need to do here? So we need to find out the acceleration by using this formula. Okay. So not this formula here. Use this formula to find out the acceleration. So but we required v here. How will you get the v here? V equal to 1 by 4x plus 3. Okay. Now we need to do the derivation. So we got here v equal to 1 by 4x plus 3. ఏమొచ్చింది v వాల్యూ? 1 by మనకి ఏం కావాలి? యాక్సిలరేషన్ కావాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా టు ఫైండ్ అవుట్ ద యాక్సిలరేషన్? యాక్సిలరేషన్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ రాస్తా, యాక్సిలరేషన్ ఈక్వల్ టు v ఇంటూ dv by dx. మరి dv by dx ఉందా? లేదు. సో టు గెట్ ద dv by dx, వాట్ we are doing here? dv by dx equal to d by dx of 1 by 4x plus 3. ఒక ఫార్ములా ఉంది కదా, ఒక ఫార్ములా మీకు చెప్తా, ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటా ఫార్ములా అంటే d by dx of 1 by ax plus b. డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ax plus b హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ a. ఇలా రాసుకోవచ్చు. మరి దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాం చెప్పండి? d by dx of 1 by 4x plus 3, how we can write here? 4x plus 3 whole square into 4. This is the value of dv by dx. మరి ఏం కనుక్కోవాలి? యాక్సిలరేషన్ కనుక్కోవాలి. How we can find out the acceleration? By using this formula, a equal to v into dv by dx. So what is the value of v? v ఏముంది ఇక్కడ చెప్పండి? v is the 1 by 4x plus 3 into dv by dx value 4 by 4x plus 3 whole square. Now this we can write as 4 by 4x plus 3 whole. In the question em adigaru, we need to find out the acceleration. ఎక్కడి నుంచి అడిగారు? డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇఫ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఇస్ 25 సెంటీమీటర్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ నుంచి పార్టికల్ ఎంత దూరంలో ఉంది? 25 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. అంటే ఎక్స్ ప్లేస్ లో అక్కడ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి? 25 సెంటీమీటర్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇస్ మై పాయింట్ క్లియర్ టు యూ? నౌ ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఎక్స్ ప్లేస్ లో 25 సెంటీమీటర్ ఉంది, మనకు కావాల్సింది ఆన్సర్ మీటర్ లో కావాలి. సో 25 సెంటీమీటర్ ని మీటర్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 25 by 100 అంటే ఎంత? 1 by 4 మీటర్. దిస్ ఎక్స్ వీ కెన్ రిప్లేస్ విత్ 1 by 4. ఓకే, హియర్ 4 by 4 into 1 by 4 plus 3 whole cube. So 4 ఏమవుతుంది? క్యాన్సల్. సో ఏమవుతుంది? 4 by 1 plus 3 whole cube. ఏమవుతుంది? 4 by 4 cube. ఇది ఏమవుతుంది? 1 by 4 square. సో 1 by 4 square ని మనం ఎలా రాయొచ్చు? 1 by 4 square ని ఎలా రాయొచ్చు? ఓకే, 1 by 16 అని రాయొచ్చు. దెన్ యాక్సిలరేషన్ విల్ గెట్ హియర్
1/16. Okay, so you write here acceleration equal to 1/16 meter per second square. Check the answer for 1/16. Is it there or not? Yes, it is there. So what is the acceleration here? A. Option A is matching. 1/16 meter per second square. Okay. This question given in AP EPSET 2025. So given that S in the function of time t, we need to find the minimum velocity attained by the particle. So minimum velocity అంటే కండిషన్ ఏంటి? dv/dt వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0 చేయాలి. ఏ టైం దగ్గర dv/dt వాల్యూ 0 అవుతుందో ఆ పర్టికులర్ టైం దగ్గర వెలాసిటీ మినిమం అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫస్ట్ dv/dt వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. t³ మైనస్ 6t² ప్లస్ 18t ప్లస్ 9. లిసన్. సో మనం ఏం చేద్దాం? v ఈక్వల్ టు dv/dt. dv/dt రావాలి కదంటే దీన్ని ఏం చేయాలి? v ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి? ds/dt. సో దీన్ని డెరైవ్ చేయండి, ఏమొస్తుంది? 3 ముందుకు రండి, 3t² అనొచ్చా? 2 into 6 ఏమవుతుంది? 12 into t. ఓన్లీ 1 t⁻1 ఉంటే దాని వాల్యూ ఏమవుతుంది? 1. సో 18 కాన్స్టెంట్ ని డెరైవ్ చేస్తే దాని వాల్యూ 0 అవుతుంది. 9 is a constant here. సో 9 ని డెరైవ్ చేస్తే 0 అవుతుంది. అది v వచ్చింది. ఇప్పుడు నాకు dv/dt రావాలి. మళ్ళీ దీన్ని dv/dt డెరైవ్ చేయండి. ఓకే, dv/dt వాల్యూ ఎక్కడైతే 0 అవుతుందో, ఏ టైం దగ్గర అయితే 0 అవుతుందో దాని దగ్గర మినిమం వెలాసిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో dv/dt అంటే మళ్ళీ 2 into 3 ఏమవుతుంది? 60 minus 12. ఓకే, టు గెట్ ద మినిమం వెలాసిటీ ఎట్ వాట్ టైం? సో ఇలా మనకి ఏ టైం దగ్గర వెలాసిటీ మినిమం వెలాసిటీ వస్తుందంటే dv/dt వాల్యూ 0 తీసుకుని దాని నుంచి టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో 0 ఈక్వల్ టు 60 మైనస్ 12. అప్పుడు 60 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 12. t ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 12/6 అంటే ఎంత? 2 seconds. ఈ 2 seconds తీసుకెళ్ళి ఈ వెలాసిటీ ఫార్ములా ఉంది కదా, వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి? 3 into t² మైనస్ 12t ప్లస్ 18 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే టైం వాల్యూ 2 seconds ఉన్నప్పుడు వెలాసిటీ వాల్యూ మినిమం ఉంటుంది. ఓకే, సో 3 into 2² మైనస్ 12 into 2 ప్లస్ 18. ఎంత చెప్పండి? 2² అంటే ఎంత? 4. 4 3 జా 12 minus 24 plus 18. So minus 12 plus 18 how much? 6. ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? 12 plus 18 30. 30 minus 24 is 6. V equal to 6 meter per. So here answer C is matching. Okay.